हरेक ढोका खुल्दैनन्, हरेक मान्छेले सुन्दैनन्। कोही ओपन हुन्छन्, कोही इग्नोर गर्छन्, तर पनि फेरि अर्को ढोका ढकढक्याउनुपर्छ। अमेरिकाको राजनीति बाहिरबाट जति सजिलो देखिन्छ, भित्र त्यति नै कठिन र जटिल पनि छ। जनप्रतिनिधि बन्ने यो यात्रामा कहिलेकाहीँ मान्छेले आफूलाई नै आफैले हराउनुपर्छ, तर हार मान्नका लागि होइन, सफलताको बाटो खोज्नका लागि। यो कथा हो एउटा उम्मेदवारको, जसले सपना मात्र देखेन, सङ्घर्ष पनि गर्यो र अमेरिकाको राजनीतिक इतिहासमा आफ्नो नाम लेख्यो। हो, यो कथा हो मेरील्यान्ड राज्यका सांसद डाक्टर ह्यारी भण्डारीको। सन् 2018मा ह्यारी भण्डारी मेरील्यान्ड राज्य सांसदमा निर्वाचित हुँदै पहिलो नेपाली अमेरिकी सांसदका रूपमा इतिहास रच्नुभयो। I became the first Nepalese elected to a state legislation in America. त्यसै त उहाँ निरन्तर जनताको विश्वास जित्दै संसदमा सक्रिय रहनु भएको छ। Recognizing the full leader. Thank you, Madam Speaker. So much be considered the reading of the amendment. So order. Yeah, I know running for office is not easy. However, when I reflect on my life, and I'm so proud to say that sometimes it feels surreal that I got elected twice, representing this wonderful district in the Maryland General Assembly. Reflecting my life, I consider, and what this is true, this country, America, is not only wealthiest nation on earth, and this is the most generous country on earth as well. I'm so proud to represent the constituents in the General Assembly. I know running for office is not easy. However, I'm so proud to say that there is a satisfaction. The satisfaction is this country was built by an immigrant, and we are the fabric of this nation. As we created the more opportunity, there will be more hope, more aspiration. When I reflect all the bills that I passed in General Assembly, one thing is in common. I always fight for vulnerable folks because of the love of this nation, because of the affection of this nation. When I look at it, all the budget we did fight for the district with my District 8 team, I'm so proud that we did bring 3 brand new schools in the district, millions of dollars, and community centers we built, and the parks renovations. You know, this is for the future. अहिले तेस्रो कार्यकालका लागि पुनः मैदानमा हुनुहुन्छ। मेरील्यान्डको प्राइमरी चुनाव, जहाँ एउटै पार्टीभित्र कडा प्रतिस्पर्धा हुन्छ, यो चरण पार नगरेसम्म संसदको यात्रा अगाडि बढ्दैन र त्यसपछि फेरि अर्को अन्तिम सङ्घर्ष, अन्तिम चुनाव लड्नुपर्छ। यस्तो जटिल मैदानमा तेस्रो पटकसम्म जनताबाट अनुमोदित हुनु सजिलो होइन। You need to have money. You need to collect the money, raise the money, and you have to pay for the sign. You have to pay for the communication. Mailer almost costs $1. And if you are reaching out to 10,000 folks, you need to have a 10,000. And you know, like sending out one-time mailer doesn't work. You might have to send 8 times, 9 times, or 10 times to build your portfolio. And not easy, but you know, in choices, you can do a lot. In challenges, you can do a lot. And I'm active, and I'm doing what I do because of the love of this country. And this country has given me a tremendous opportunity. I want to give back to the country.
चुनाव भनेको पोस्टर र भाषण मात्र होइन, यो हो हजारौं ढोका ढकढक्याउने यात्रा, हरेक मतदातासँग समय माग्ने सङ्घर्ष। बिहान 6 बजेदेखि सुरु भएर राति अबेरसम्म ढोका ढोकामा पुग्ने निरन्तरको प्रयास। सबै दिन सजिला हुँदैनन्, कहिलेकाहीँ ढोका खुल्दैन, कहिलेकाहीँ विश्वास पनि जितिँदैन। यहाँ राजनीति भावनाले चल्दैन, धैर्य, इमान्दारिता र निरन्तरताको कठिन परीक्षा हुन्छ। I'm Delegate Harry Bandari. Oh, nice to meet you. Yeah, I'm a school teacher. Oh, perfect. Yeah, thank Nice you. to meet Thank you. you. घामले शरीर पोल्छ, पानीले भिजाउँछ, तर मनले भन्छ अझ अगाडि बढ। खुट्टाले ऊर्जा दिन्छ, हातले फेरि अर्को ढोका ढकढक्याउँछ। महिनौको सङ्घर्ष, साथीभाइ र परिवारको साथ, आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन, यी सबै मिलेर चुनावको वास्तविक युद्ध तयार हुन्छ। तर एउटा कुरा स्थिर रहन्छ, त्यो हो नथाक्ने प्रतिबद्धता। अन्ततः त्यो दिन आउँछ जसका लागि महिनौको मेहनत गरिएको हुन्छ। मतदान स्थलभरि उम्मेदवारका बोर्डहरू, हरेक बोर्ड एउटा सपना, तर जित्ने एउटा मात्र, त्यो जसले जनताको मन बुझ्छ, त्यो जसलाई जनताले भन्छन् हामी तिमीलाई हाम्रो प्रतिनिधि बनाउँछौँ। यहीबाट सुरु हुन्छ जित पछिको अर्को जिम्मेवारी। चुनाव जित्नु केवल व्यक्तिगत सफलता होइन, यो हो जनताको विश्वास, समय, पैसा र आत्मविश्वासले बनेको सङ्घर्षको परिणाम। Hey, I'm Delegate Harry Bandari. I'm here at the one of the polling location in Baltimore County, in my district, Hartford Hills Elementary School. I would like to thank all the volunteers, hundreds of volunteers who are working at the poll in this rainy day. And thank you so much, all the election judges and everybody helping out in this election process. डाक्टर भण्डारी केवल एउटा नाम होइन, उहाँ आप्रवासी समुदायका लागि प्रतिनिधित्वको आवाज हुनुहुन्छ र अमेरिकी समाजका लागि सेवा, समर्पण र भरोसाको प्रतीक। उहाँको यात्रा एउटा कथा मात्र होइन, यो यस्तो प्रेरणा हो जसले धेरैका लागि सम्भावनाको ढोका खोल्दै गएको छ। युएस चौतारी प्रेरणादायी जीवनको कथामा आज हामीले अमेरिका मेरील्यान्ड राज्य सांसद डाक्टर ह्यारी भण्डारीको राजनीतिक जीवनको सङ्घर्षको कथा प्रस्तुत गरे। तपाईलाई डाक्टर ह्यारी भण्डारीको राजनीतिक जीवनको सङ्घर्षको कथा कस्तो लाग्यो? यदि तपाईलाई यो कथा मन पर्यो भने तपाईले हाम्रो युएस चौतारीलाई फलो, लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। प्रेरणादायी जीवनको कथामा समाजका प्रेरणादायी र सङ्घर्षशील मानिसहरूको कथालाई जीवन्त बनाउने प्रयास गर्नेछौँ। तपाईहरूसँग पनि यस्तै खालको प्रेरणादायी जीवनसँग मेल खाने कथाहरू छन् भने तपाईले हामीलाई हाम्रो युएस चौतारी मार्फत सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले पनि तपाईहरूका यस्तै प्रेरणादायी जीवनका विषयवस्तुहरूलाई जीवन्त बनाउने प्रयास गर्नेछौँ, जसले साँच्चै नयाँ पुस्ताका लागि जीवनको सङ्घर्षको एउटा नयाँ अध्यायको अध्ययन गर्न सक्ने वातावरण बनोस्। हस्त आजका लागि म प्रकाश सिग्देल प्रेरणादायी जीवनका कथाबाट बिदा लिन्छु। नमस्कार।